जय जगन्नाथ। महाप्रभुंकर महाप्रसादर महात्मा भगवान लक्ष्मीपतिंकर नित्य भोजन पाई पाकशाला को संस्कार करी राजांक द्वारा नियुक्त आचार्य ब्राह्मण वैष्णवाग्नि स्थापन करी चरुअन्न को प्रस्तुत करी चरुबली करिवे। ब्रह्मा वसुपति प्रजापति विष्णु विश्वकर्तांकर उद्देश्य होम करी चंड प्रचंड को द्वार देश बलि प्रदान करी क्षेत्रपाल को ईशान कोण विरूप गणपति को दक्षिण दुर्गा सरस्वती को नैऋत्य कोण पूर्वारे लक्ष्मी महेन्द्र को उत्तर दिगरे विष्णुंकर पारिषद शिवं सहित पश्चिम नारद को अग्निकोण हुतासन को वायुकोण विश्वावसी प्राणादि पवन विश्वकर्मा को मध्यस्थल बलि दे बलि शेष जल अर्पण करी बलि शेष अग्नि भगवान पूजा निमित्त त्रिसंध्यारे बहु अन्न व्यंजन पाक कराई पाक कार्य ब्राह्मण आदि तीन वर्ण सहित पवित्र शूद्र को नियुक्ति कर लोक कथारे प्रचलित अच्छी जे स्वयं लक्ष्मी देवी पाक प्रस्तुति करी नारायण को भोजन करांती नारायण लक्ष्मी हस्तरु अन्न भोजन करती प्रभुंकर नैवेद्य अन्न अमृत तुल्य अटे ताहा शिरे धारण कले पाप नष्ट हो जाए भक्षण कला मात्र के महापाप मद्यपान जनित पाप नष्ट होता है महाप्रसाद सेवा बा आघ्राण मनर संताप दूर होता है दर्शन दृष्टिजनित पाप आस्वादन वाचनिक पाप मिथ्या कथन श्रवणादि पाप ओ समस्त पाप महाप्रसाद स्पर्श मात्र के दूर होता है नैवेद्य अन्न अंगरे लेपन करे शारीरिक पाप नष्ट हुए दैव कार्य पितृकार्य जो लोक श्रीहरिंकर नैवेद्य प्रदान करे ता प्रति देवता और पितृगण संतुष्ट होई वैकुंठ को गमन करिथांती नरदेह धारण करी देवतागण मध्य यही महाप्रसाद भक्षण करती महाप्रसादर महात्म्य विषय हरि मध्य निज मुखरे कहिछन्ति ए रूपे कथा लोकरे अच्छी प्रचलित स्वयं लक्ष्मी देवी पाक करती प्रस्तुत साक्षातरे मूर्तिमान स्वयं नारायण लक्ष्मी हस्तरु अन्न करती भोजन प्रभुंक नैवेद्य अन्न अमृत समान पाप नष्ट हुए सिरे करिले धारण भक्षण कला मात्र के महापाप मान मद्यपान आदि सर्व हुई विलीन ए महाप्रसाद सेवा करई आघ्राण सकल मानस पाप हुई दहन दर्शन निर्दृष्टिजात पाप हुए लय आस्वाद मात्र के बात निक पाप क्षय श्रवणक पाप मिथ्या कथन जात सर्व पाप स्पर्श कले हुए लय प्राप्त नैवेद्य अन्न अंगरे कले विलेपन शरीर रज सर्व पाप हुई विलीन दैव कार्य पितृकार्य करे जो जन श्रीहरिंक नैवेद्यादि करे निवेदन ताप्रति देवतागण आउ पितृगण संतुष्ट होई वैकुंठे करती गमन मुनिगण हव्य कव्य कार्य मान करे याठारु पवित्र द्रव्य नाही भूमंडल अधिक कि नरदेह धरी देवगण ए महाप्रसाद नित्य करती भक्षण ए महाप्रसाद विषय देवे चक्रधर महागौरव मणंती शुण हे सकल त्रेतायुगे से तो नाम एक राजा थिले से पुरुषोत्तम क्षेत्र में व्रत आचरण कर इंद्रद्युम्नंकर महाभाग अनुसार विविध भोग व्यवस्था करथिले भक्ष्य भोज्य सुगंध चंदन माल्य दान से केवे अवहेला करि नथिले भगवानंकर तृप्ति निमंते नृत्य गीत वाद्य आदि व्यवस्था मध्य करथिले वैष्णव शास्त्रानुमोदित भगवान बहु अर्थ व्यय करी राजा प्रस्तुत करथिले दिने राजा सकाल धूपरे उपस्थित होई स्तव पाठ करी कृतांजलि पुटरे प्रणाम करी द्वार देश अवस्थान करी ध्यानस्थ होई चिंता कले मनुष्य हस्ते निर्मित भोग्य वस्तुमान द्वारा भगवान संतुष्ट हेबे किपरि योगीगण
ମାନେ ମାନସିକ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯତ ଚିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାହା ଏଇଟାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟାସନରେ ବସି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁକୁ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦିବ୍ୟ ମାଲ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ନୂପୁର ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଡଙ୍କା ହସ୍ତରେ ଧରି ଷଡ଼ରସ ଅନ୍ନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଢ଼ି ରହି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଏପରି ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲି ବୋଲି ମନେ କଲେ। ପୁନର୍ବାର ନେତ୍ରଦ୍ୱୟ ଖୋଲି ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସେଠାରେ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ରାଜା ପରମ ଭକ୍ତିରେ ସହକାରେ ଅନାହାରରେ ରହି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କଲେ। ଏହିପରି ଶତବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ପାପହାରୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯୋଗ ପଦ୍ମାସନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠିତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାହାଙ୍କର ବାମେ ବିରାଜିତ। ମୁଖମଣ୍ଡଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶତ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ, ଦେବସିଦ୍ଧି ଗଣ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବହୁତ। ଶ୍ଵେତରାଜ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବିସ୍ମୟରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା କେହି ରାଜା ଭୂମି ଉପରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ନୃସିଂହଦେବ ତାଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତିରେ ଆମ୍ଭେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ତୁମର ଅଲଭ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ଵେତରାଜା କରଯୋଡ଼ି ବିନୟରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାରୂପ୍ୟ ଲାଭ କରି ଚିରକାଳ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିବି। ସେଇ ଯେତେଦିନ ମୁଁ ରାଜା ଆପଣ କରୁଥିବି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଥାକାଳରେ ସେମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ସକଳ ପ୍ରଜା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗମନ କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ନୃସିଂହ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶ୍ଵେତରାଜା, ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ତୁମ୍ଭେ ବାସ କରି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର। ଆମ୍ଭର ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ତୁମର ସକଳ ପାପ ଦୂର ହେବ। ଫଳରେ ତୁମେ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୋର ସାରୂପ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ବଟ ଓ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ସେହି ମୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ନିବାସ କର। ଭୂଲୋକରେ ଶ୍ଵେତ ମାଧବ ନାମରେ ତୁମର ନାମ ଖ୍ୟାତ ହେବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅବତାର ଏବଂ ତୁମେ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନର ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଆଦି ଜୀବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମରଣ ଇଚ୍ଛା କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ନିବାସ ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାପ ବିନାଶକ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶ୍ଵେତ ମାଧବ ଦର୍ଶନ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜନ ଆମ୍ଭର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଭୋଜନ କରିବ ତାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରି ଶ୍ଵେତରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁନର୍ବାର ଋଷି ମହାପ୍ରସାଦ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିଲେ ସକଳ ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ, ସେହିପରି କମଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏପରି ଯେ ଯଦି ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଥାଏ ବେଶ୍ୟା ଘରେ କିମ୍ବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ପତିତ ଜନଙ୍କ ଗୃହରେ ତଥାପି ଦୂଷିତ ନୁହଁ ଯେ ସେହି ଅନ୍ନ। ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ସେହି ଅନ୍ନ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ବିଧବା ଯେ ବ୍ରତଚାରୀଗଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଥବା ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବିପ୍ରଗଣ ଏ ମହାପ୍ରସାଦକୁ କରିଲେ ଭକ୍ଷଣ ପବିତ୍ର ହୋଇବ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନମଣ।
स्वदेशी विदेशी गृही दरिद्र कृपण राजा सर्वे प्रसाद भक्षणे समान महाप्रसाद भक्षणे क्यों विषय रे अभिमान न करिब कदापि मनरे भक्ति अबा लोभे किंबा कौतूहल रे अबा क्षुधा शांति अर्थे कौनसी प्रकारे आकंठ भोजन करि पारे जेउ जन ताहार सकल पाप हुई दहन महाप्रसाद भक्षणे सर्वरोग हरे वंशवृद्धि होई दरिद्रता नाश करे दीर्घायु संपत्ति लाभ हुई ताहार महाप्रसाद सकल वस्तु मध्य सार ए महाप्रसाद बहु दिनुवासी हेले किंबा अतिशय शुष्क होई रही थिले अथवा दूरदेशरू होइले अनित भोजन कले कल्मष क्षय जे निश्चिंत ए महाप्रसाद सर्व पाप नाश करे कुकुर मुखरू जदि पड़े भूतल तथापि ब्राह्मण गण करिवे भक्षण ए विषय विचार रे नाही प्रयोजन अशुचि बा अनाचारी पापचारी जन सकल पाइबा मात्रे करिवे भक्षण ए प्रसाद गंगा जल उभय समान मनरे चिंता करिबा अथवा भक्षण हस्ते छुईब किंबा करिब दर्शन ताहार सकल पाप होइब दहन जगद्धात्री लक्ष्मी देवी स्वयं सिंह हस्तरे पाक करती संस्कृत वैष्णव अग्निरे स्वयं जगन्नाथ देव करती भोजन तांको उच्छिष्ट अन्न करिले भोजन मुक्ति लाभ हुए पाप सकल दहन प्रथमे महाप्रसाद न करि सेवन अन्य वस्तु न करिब कदापि भोजन एरूपे प्रतिज्ञा करी जेउ जनगण प्रत्येह महाप्रसाद करती भोजन सेमाने सकल पापु मुक्ति होई जाती पवित्र होई वैकुंठ गमन करती अति तेजशील स्वयं विष्णु जगतर पति महाप्रसाद को सदा आदर करती पंडिता विमानी जे सकल मूढ़ नर महाप्रसादर निंदा करती प्रचार से अपराधी को प्रभु सही न पारती से मूढ़क जन को दंड विधान करती यदि यह काले दंड न पाए से जन पर काल ता भोग्या दुर्गति विषम महाघर कुंभीपाक नरके निवास विषम जातना भोग करई अवश्य जहाँकर पुण्य बल अल्पमात्र थाए ताहांकर एक कथारे विश्वास न हुए महाप्रसाद क्रय विक्रय करिले दोष हुए नाही मुनि गण गुण धरे कलिकाल रे अधर्म तीन पाद धर्म मात्र एक पाद केही धर्म भयरे हुए तो कलिकाल रे धर्म करिथाए सकल मनुष्य मिथ्या कहती सदाचारहीन सठ दाम्भिक हुअन्ति जिह्वा को भल लागिबा भली भोजन करती केतेक इष्ट चिंता करती नाही तपस्या व्रत आचरण केही करती नाही अधर्म रे माती लोभ जोगु हिंसा करती अन्यर कष्ट देखिले आनंद लाभ करती पर कार्य कौतुकरे हेउ अथवा प्रसंग क्रम हेउ व्याघात आणती परर अनिष्ट चिंता सबुबले करुथांती निज कार्य लिप्त थांती मनुष्य पशुवृत्ति आचरण करे निजर धर्मपत्नी को छाड़ी परस्त्री ठारे आसक्त होइथांती राजागण प्रजा रक्षण विषय तत्पर हुअन्ति वैदिक कार्य करुथिबा ब्राह्मण वृत्ति अर्थरे ताहा करिथाए तेणु ताहा फलप्रद हुए नाही लोकमाने चौर्य वृत्ति रे मन दियंती एही जुगरे दान धर्म प्रधान अटे अन्य धर्म अनुष्ठान प्रशस्त नुहे अर्थात आचरण करिबा कष्टकर तेणु दान धर्म द्वारा ब्राह्मण मान को संतुष्ट करिबा उचित भगवान सबुबले ब्राह्मण मानकर प्रशंसा करिछन्ति कलिजुगरे ब्राह्मण मानक पाई भगवान सारा वस्तु पापपूर्ण कलिजुगरे एकमात्र हरि ही रक्षा करता एथिपाई ए निमित्त ताहांकर स्मरण कीर्तन अन्य तीर्थरे करती सर्वजनगण श्रीहरिंक बास पुण्य क्षेत्र नीलाचल जीवन स्वरूप अटे सकल जीवर छलनारे दारु देह करीन धारण शंख चक्र गदाधर प्रभु भगवान विजे करिछन्ति लोक उपकार अर्थे
ପାପୀ ଜନଙ୍କ ପାପ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବା ସ୍ତୁତି ଯେ କରଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣେ ସେ ମୁକ୍ତି ଲଭଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ଯା ଦେହରେ ଲେପନ ହୋଇ ନଥାଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ସେ ଦେହରେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ହୁଅଇ ମୁକତ କେଉଁ କାଳେ ପାତ କରେ ନ ହୁଅଇ ଯେ ଲିପ୍ତ ଏହି ନିବେଦିତ ଅନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପର ଦେହ ସ୍ୱରୂପ କରିବି ବିଚାର ଏ ନିମିତ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟାନ୍ନ ପରମ ପବିତ୍ର ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ ଅଟେ ଜାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସାକ୍ଷାତରେ ମୁନିଗଣ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାନ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅନ୍ନ ପରମ ନୈଷ୍ଠିକ ଯୋଗୀମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାର ଯୋଉ ଛିନ୍ନ ହେବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର କରି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ରହି ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବା କଷ୍ଟ ବଣୁଛୁ ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟସରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ନୀଳାଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦେବାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବାବଦରେ ଏକ କଥା ଶୁଣାଉଛି ପୂର୍ବ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଖାର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ନିପୁଣ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଯୋଗୀଶୀଳ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମୀ ଆଚରଣ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବିଧାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଜାତ ହେଲା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ପାକ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଅନ୍ନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ମନରେ ବିଚାର କରି ମହାପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ବିପ୍ରବର ଦେବ ଅପରାଧ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟାଧି ଦେଖାଦେଇ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କର ବାକ୍ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଦେଖି ଦ୍ୱିଜବର ମନରେ ଭାବିଲେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆମର ଅନୁଚରମାନେ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ଦିନରାତି କଟିଗଲା ମନରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଭାବିଲେ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କଲୁ କି ଆମ୍ଭେ ତ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ଦ୍ରୋହ କରିନାହୁଁ ଏହା ଭାବି ଦ୍ୱିଜବର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ତବ କଲେ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କରିଲି ଦର୍ଶନ ସଞ୍ଚିତ ପାପ ଏ ସ୍ଥାନ ହୋଇଲା ଦହନ ଜାଣେ ନାହିଁ କରିଅଛି କେଉଁ ଅପରାଧ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ପଥରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଯେଣୁ ଏ ଭୀଷଣ ପୀଡ଼ା ଅଟେ ଅଙ୍ଗେ ହେଲା ଜାତ ଅପରାଧ ବିନା ଅନ୍ୟ କାରଣ ନାହିଁ ତ ହେ ମହାସାଗର ଜ୍ଞାନେ ଅବାଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନରେ କରିଅଛି ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରବାରେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପାଦ ଖଟଇ ହସଇ ଭୂମିର ଏକମାତ୍ର ସେହି ଭୂମି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ସେହିପରି ଅପରାଧ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଆପଣ କରନ୍ତି ଅପରାଧ ଯୋଗେ ଯେଉଁ ପାପ ହୋଇଅଛି ଆପଣ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗୁ ଯେ ରହୁଛି ଦ୍ୱିଜବର ସ୍ତୁତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହେଲା ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପରସୁଛନ୍ତି ସେ ତାହା ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ଯାହା ରହୁଛି ତାହା ପାତ୍ରମାନଙ୍କର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ହସି ହସି ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ଭାବିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ହେଲା ସେହି ଅପରାଧ ଫଳରେ ଏପରି ଶାସ୍ତି ମିଳିଲା ପୁନର୍ବାର
ଦ୍ୱିଜବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେହରେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଲେପନ କଲେ। ସେହି ଅମୃତ ସମାନ ଅନ୍ନ ଦେହରେ ଲାଗିବା ଫଳରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଋଷି ସମାନ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେହ ଧାରଣ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାରିଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଚାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଭାବନା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ଆଚାରର ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ଯେ ରୂପେ ବିଖ୍ୟାତ, ସେପରି ଧର୍ମର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକଥା ବିଚାର କରି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଠିଏ ଅନ୍ନ ଆଣିଲେ। ଏହି କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ ନ କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ହେଲା, ସେହି ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି। ନୈବେଦ୍ୟ ଅନ୍ନ ଆଣି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲେପନ କରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ରୋଗଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ମନରେ ବିଚାର କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାନ କଲେ। କୁଟୁମ୍ବମାନେ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କଲେ। ଦେହ ତାଙ୍କର ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜିୟାନ ହୋଇଗଲା। ଜୈମିନୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବୁଝାଇ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରକୃତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୁଖେ କହିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ନୋହୁ ଯେ ସମର୍ଥ। ଏହିପରି ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପମାଳା ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଲାଗି ହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭୋଗ ଯିଏ ଏହି ମାଳାକୁ ଠାକୁରମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ରଥ ଉପରେ କେବଳ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପାଗ ଖଇ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ତଥା କମଳା ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର କାକୁଡ଼ି ଚାଉଳିଆ କଦଳୀ ପଣସ ଗଜାମୁଗ କ୍ଷୀର ସରମିଶ୍ରିତ ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ନୈବେଦ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଚୂଡ଼ା